در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اور آپ کی آل اولاد کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے جو آج یہ آپ کے لیے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر غم، ہر دکھ سے نجات کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بھی ان کو پڑھیں گے تو آپ کے کاروبار میں آپ کی سب پریشانیاں، آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے نصیب، آپ کے بچوں کی تقدیر، آپ کے بچوں کے مسئلے اور مسائل سب انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ ان کا 5 وقت نماز کے ساتھ معمول بنا لیں۔ ایک تسبیح کر لینی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ ویسے تعداد یاد نہیں رہتی اور ہمیں تعداد کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے کون سا اپنے اللہ پاک سے حساب کرنا ہے؟ اللہ پاک تو غفور رحیم ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ کے لیے جو آج ایک وظیفہ اور عمل لے کر آئی ہوں، اس کو آپ نے انشاءاللہ تعالی جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو کرنا ہے، تو اللہ پاک آپ سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ سورۃ فاتحہ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت سورت ہے۔ اس قرآن پاک کی سورت میں شفا ہے، تو اس میں ایک آیت ہے جو بہت خوبصورت ہے، اس کا عمل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی یہ وہ آیت ہے جو بہت خوبصورت اور پیاری ہے۔ چلے آئیے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، پھر اگلے عمل کی طرف چلیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ پاک نے اس آیت میں خزانے رکھ دیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ کا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی آیت کا، آیت نمبر 4 کا، جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت کا عمل کرنے سے آپ کے رنج، فکر، غم، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماری، ہر چیز کا حل ہے۔ ایون تک ایسا کہ جیسے کسی کے اوپر قرضہ ہے تو وہ اس آیت کو جب پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو قرضے سے نجات دے دیں گے، اس کا قرضہ اتر جائے گا، اللہ کے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرما دی جائے گی۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس آیت مبارکہ کو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ جتنے بھی در پر چلے جائیں، جتنے بھی عالم کے پاس چلے جائیں، جتنے بھی دنیا کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی ہماری حاجت پوری نہیں کر سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ پیاری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو آج کل کے عالم ہیں، جو آج کل کے لوگ ہیں، جو آج کل کے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں یہ کر دو، وہ کر دو، ہم اتنے پیسے لے آؤ، یہ والی چیز لے آؤ، یہ صدقہ دے دو، وہ کر دو، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ نے قرآن پاک اور نماز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور ان کی زندگی کے عمل سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ ایک لفظ بھی قرآن پاک کا روز پڑھیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو دنیا کی ہر فکر، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت کا علاج قرآن پاک سے مل جائے گا۔ آپ کو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے پھیلائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ کسی کے دینے سے کبھی بھی
पूरा नहीं होता, किसी के देने से कभी भी आपका घर नहीं चल सकता। ये अल्लाह ताला की जात है जो हम सबको रिज़्क अता फरमा रही है, हमें सेहत अता फरमा रही है और हमारे घरों में खुशियां, बरकत, रहमत सब अल्लाह पाक के फजलो करम से है। आप लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, समझकर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें और फिर देखें आपको कितना लुत्फ आएगा, कितना मजा आएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपने करना क्या है, ये अमल भाई भी कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं, माएँ भी कर सकती हैं। जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतना ही आपको ज्यादा लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे तो आपके इंशाल्लाह रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, कारोबार भी अच्छे हो जाएंगे, सूद जैसी लानत से आप लोग बच जाएंगे, हराम खाने से आप लोग बच जाएंगे। आप लोगों को पता है सूद जैसी लानत अल्लाह और अल्लाह के नबी से जंग है, नाउज़ बिल्लाह। हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम अपने अल्लाह से और अपने नबी से जंग कर लें, हमारी इतनी औकात नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि सूद से, चुगली से, गीबत से, हराम खाने से बचे रहें। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे हलाल खाने की, सूद से बचने की, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस आयत को कितनी मर्तबा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपने इस आयत को 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है और उसके बाद मेरी प्यारी माँ और बहनों और भाइयों, आपने 5 दफा, 7 दफा, 9 दफा, 21 मर्तबा, जितनी मर्तबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम नमाज वाला दुरूद पढ़ना है। आपने नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने 5 नमाज के साथ 5 दफा, 5 नमाज के साथ आपने इसकी एक 100 दफा तस्बीह करनी है। ठीक है, नमाज अदा कर लें, जाए नमाज पर बैठ जाएं, पानी का गिलास एक अपने पास रख लें और तस्बीह ले लें। तस्बीह लेने के बाद एक तस्बीह आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह करनी है 100 दाने की। तो ये 5 नमाजों के साथ 5 तस्बीहां हो जाएंगी और आपने इस अमल को 41 दिन करना है। और अगर तस्बीह पढ़ने के बाद आपने पानी पर 3 फूंके मारनी है। सारा दिन आपने इस अमल को करना है, 5 नमाजों के साथ करना है। उसके बाद आपने हाथ उठाकर नदामत के साथ, आंसुओं के साथ आपने अपने अल्लाह पाक के सामने अपनी हाजत पेश करनी है। तो आपकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये अमल मैंने खुद भी आजमाया है और मेरे घर में भी आजमाया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन अमल है और बहुत ही प्यारे कलमात हैं। सूरत फातिहा बहुत खूबसूरत सूरत है और उसके कलमात की क्या बात है, आपको समझ आ गई होगी। हर नमाज के बाद 100 मर्तबा, कोई मुश्किल नहीं है, 5 मिनट लगते हैं इसको पढ़ने में। और 5 नमाजों के बाद आपने पानी का गिलास संभाल कर रखना है। 5 नमाजों के पढ़ने के बाद, तस्बीह पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद आपने गिलास में 3 फूंके मारनी है और पानी को संभाल कर रखना है। जब आपकी 5 नमाजें पूरी हो जाएं, तो फिर आपने अपने सब घर वालों को 3-3 घूंट पिला देने हैं। आप इस पानी की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, गिलास में डाल लें, जग में डाल लें। जितने ज्यादा लोग हैं कोशिश करें पानी के कतरे नीचे ना गिरें, पानी मुकम्मल पिया जाए। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियां दूर करे। जितने लोग घर में हैं सब करना चाहते हैं, सब कर सकते हैं। अगर वालदा करना चाहती हैं, बहन करना चाहती है, भाई, वालिद जो भी करना चाहता है सब कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको बताती चलूं, जो मेरी प्यारी बहनें हैं जिनकी माहवारी के दिन आ जाएं और वो ये अमल नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन नमाज के टाइम के वक्त आपने जिस तरह पहले 5 तस्बीहां पढ़ती थी उसी तरह से ही आपने इनको पढ़ना है। पानी पास रखना है, दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर में पढ़ना है। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाए। उसके बाद 500 तस्बीह इसकी की जाए। 5 तस्बीहां बनता 500 बनता है, तो वो बैठकर पढ़ ले। पढ़ने के बाद वो हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ करे। जुबान पाक होती है, कोई हर्ज नहीं है। इस अमल को पढ़ने में कोई खुताई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत आसान अमल है, आप ज़बानी पढ़ सकते हैं। नमाज नहीं भी पढ़नी तो आपने इस अमल को 41 दिन मुकम्मल करना है। और एक बात का और खास ख्याल रखें, जब भी आप कोई अमल, कोई वजीफा, कोई शुरू करने लगे तो उससे पहले कोई भी मीठी चीज सदके में दे दें। कोशिश करें कि
کہ وظیفہ کرنے سے پہلے بھی اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد بھی آپ صدقہ ضرور کر دیا کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جو بھی اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو کرے گا، اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس عمل کو کرے گا، سنے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔